بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اپنا اپنا مائک آپ لوگ جو ہے وہ بند رکھیے گا، ٹھیک ہے، اور جب ہم بولیں گے تب آپ فون کیجیے گا، ٹھیک ہے، جب آپ کو کچھ پوچھنا ہوگا تو آپ فون کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ یہ مشق بچا رہ گیا تھا، چیپٹر نمبر 2 سبق نمبر 2 کر رہے ہیں، اس کا جو مشق ہے ایکسرسائز کچھ بچا رہ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ یہاں سے کرتے ہیں 19 تک میرے خیال سے کر لیے تھے، ہے نا، اقامہ، ٹھیک ہے، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے یہ کر لیے تھے۔ تو 20 نمبر سے کیا ہے کہ ما، ٹھیک ہے، اور الفرق، اس کو ملا کے کیسے پڑھیں گے ہم لوگ؟ ما اور الفرق ملائیں گے، کیسے پڑھیں گے ملا کر مل کے؟ فرق بہت اچھا، ما الفرق، ٹھیک ہے، ایک منٹ۔ ہاں، مل فرق، اور یہ ماں کیسا ہے؟ استفہام، کوشچن والا ماں ہے۔ تو مل فرق کا معنی کیا ہو جائے گا؟ وٹ از دا ڈفرنس، فرق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مل فرق کو بینا، بینا ظرف ہوتا ہے، بینا بٹوین، ٹھیک ہے، بینا ظرف ہے، منصوب دکھ رہا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو بین العبد والعبید، مل فرق بین العبد والعبید، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ کیا ہوگی، یہ ادھر چلا گیا، ٹھیک ہے، اسپیلنگ میں یہ ادھر ہوگا، دمہ اس میں ہونا چاہیے، فتح، اور سکون اس میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا صحیح اسپیلنگ ہے، اب یہاں پہ سکون نہیں ہوگا، اور بینا کے ساتھ اگر جوائن کر دے اس کو، مطلب تو بین العبدی ہو جائے گا والعبیدی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بین العبدی والعبیدی، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ یہ بریکٹ میں ورڈ ہے، اس کو ابدو بھی اگر پڑھے تو چلے گا، مطلب اس کو بریکٹ میں رکھا گیا ہے، وہ بینا کے ساتھ ملا بھی دے تو بھی ٹھیک ہے۔ بین العبدی و بین العبید، یعنی بین العبد والعبید، between عبد and عبید۔ ما الفرق بین العبد والعبید، what is the difference between عبد and عبید؟ عبد اور عبید میں کے بیچ میں کے درمیان کیا فرق ہے جی؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ عبد بندہ ہے اور عبید چھوٹا بندہ ہے۔ بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عبد عبید جو ہے عبد سے ہی نکلا ہے، ٹھیک ہے، ایک منٹ۔ تو جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں عبید، وہ عبد سے ہی نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ اور کچھ مثال دے سکتے اسی پیٹرن پہ، عبد عبید، اور ایسے کچھ مثال دے سکتے، عبد عبید، جی کیا مثال دے سکتے ہیں اس کی؟ کسی کا نام اگر عمر ہے تو عمر، عمر، عمر عمیر، ٹھیک ہے، عمر میں ایک واو پہ لکھا جاتا ہے، تو عمر عمیر، عمر سے عمیر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے آپ ایسا اس طرح حسن سے کیا ہو جائے گا؟ عمر عمیر، حسین، حسن حسین ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے، اب آگے سوال دوسرا ہے، ماذا، ماذا مانے وہی ماں، کیا، ماذا تسمى، تسمى مانے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیا کہا جاتا ہے یا کیا نام دیا جاتا ہے، ماذا تسمى، تسمى یہ لفظ انشاءاللہ سیکھیں گے ابھی آنے والا چیپٹر، ماذا تسمى، وٹ از اٹ کالڈ، کیا نام دیا جاتا ہے، کس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ صیغۃ العبید، سیغے کو، صیغۃ العبید، عبید کے سیغے کو، فی الصرف، صرف میں، ٹھیک ہے، فی الصرف، صرف میں عبید کے سیغے کو ماذا تسمى، کیا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ سیغہ ہم لوگ بنائے ہیں عمیر، ٹھیک ہے، یا حسین، اس طرح کا جو سیغہ بن رہا ہے اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ عمیر، حسین، اور رجل، رجل سے کیا بنے گا؟ رجل، رجلین، نہیں، تصغیر سر، تصغیر، تو کیا بنے گا؟
रुजैलुन। रुजैलुन, ठीक है, रजुलुन से रुजैलुन। ठीक है, रजुलुन रुजैलुन। तो ये क्या पैटर्न बन रहा है, वजन क्या है सब में? फुआइलुन। फुआइलुन, हाँ। तो सब में कॉमन वजन क्या हुआ, फुआइल, सब फुआइल के फुआइल। वजन में। हाँ, तो ये फुआइल के वजन में है जो हम लोग अभी किए हैं ये लफ्ज फुआइलुन। और अब ये पूछा गया है कि इस सीगे को, उबैद के सीगे को, यानी फुआइल के सीगे को सर्फ में माजा तुसम्मा, क्या नाम दिया जाता है? तो आपने क्या कहा अभी, जवाब दिया आपने, क्या नाम दिया जाता है उसको? तस्गीर। हाँ, इस्मु तस्गीर, ठीक है, इस्मु तस्गीर कहा जाता है। तो ये जवाब उसका हुआ, इसको क्या नाम दिया जाता है? इस्मु तस्गीर, छोटा करने वाला इस्म, ठीक है। मैंने, या इसे मुसग्गर भी कह सकते हैं, जिसको छोटा कर दिया गया है, इस्म मुसग्गर, छोटा कर दिया गया जिसको, मुसग्गर, ठीक है। सर। तो अब छोटा कर दिया जाता है अलग अलग माने की वजह से, किसी को मैंने डियर का माना इंडियरमेंट की वजह से, मैंने मोहब्बत की वजह से भी नाम को छोटा कर दिया जाता है। और किसी में वाकई फिजिकली छोटा है, वो फिजिकल एतबार से छोटा है वो, मैंने एक्चुअली हकीकत ओरिजिनली वो छोटा है। तो कभी ओरिजिनली छोटा होता है, फिजिकली छोटा होता है, कभी मैंने मोहब्बत की वजह से, और कभी इंसल्ट की वजह से भी किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये क्या कह सकते हैं, एज अ इंसल्ट रजुलुन से रुजैल कर दिया गया है, ठीक है। इंसल्ट के वजह, इंसल्ट करने के लिए भी इस्म को मुसग्गर कर दिया था। ये हम लोग पढ़े हैं मुसग्गर, जब इस्म तस्गीर जब पढ़ रहे थे, ठीक है। खैर, ये हो गया। अब आगे देखते क्या है, वसल तू अल मदीनता, ठीक है। वसल तू क्या माने होता है, वसल, वसला का माने क्या है? वसला मिला, मिलना। नहीं, देखिए सफर आगे क्या करना। लफ्ज़ है, मदीना, तो क्या माने होगा वसला का? डिस्टेंस। पहुंचा, 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 सही चीज है, ठीक है, पहुंचना। वसला पहुंचना, क्या माने वसला का? पहुंचना। टू रीच, टू रीच, ठीक है। ही रीच्ड, वसला माने ही रीच्ड, वो पहुंचा, ठीक है, वसला। तो वसला का मुदारे क्या होगा? वसला फेल मुदारे क्या होगा? जैसे वजदा होता है, वजदा का फेल मुदारे क्या होता है? वजदा, यजीदु। बहुत अच्छा, वजदा यजीदु, हाँ। उसने पाया। तो वसला का क्या मुदारे होगा? वसला युसिलु। यसिलु। यसिलु, यसिलु, ठीक है। जैसे वजदा यजीदु, वसला यसीलु, ठीक है। असल में वाव था यहाँ पे, वजदा यौजिदु, ये असल वाव था, लेकिन ये वाव को हटा दिया गया, यौसिलु ऐसे था, लेकिन वाव लिखा नहीं जाता, क्यों? क्योंकि जो फेल हम लोग पढ़ चुके, फेल मिसाल है, माने जो फेल का जो कम, अगर फर्स्ट लेटर वाव हो फेल का, तो उसमें हम पढ़े हैं, हम लोग कायदा है, कुछ अगर शर्त, कुछ वजह से ये मुदारे में जब जाता है तो उसको क्या हज़फ कर दिया है। फेल मुदारे में जाने से इसको, मादी में तो है वजदा, लेकिन यौजिदु, यौ, ठीक है, इसका एक रूल है, एक बाब में जाता तब उसका वाव को हज़फ कर दिया था। कभी कभी वाव उसका जाहिर भी रहता है, लेकिन हम लोग जितना फेल किए अक्सर जो है, जब मुदारे बनता है तो वजदा यौजिदु नहीं, बल्कि वजदा यजीदु, यजीदु। वसला यसीलु, ठीक है। तो ये इसका वाव जो है हट जाता है, ठीक है। ये हम लोग किए थे, इंशाल्लाह फिर ये सब चीजें आएंगी अभी, ठीक है, रिपीट करेंगे। तो ये गर्दान, अब उसका क्या हो गया यहाँ पे, वसला, वसल तू माने मैं पहुंचा, वसल तू अल मैं मदीना, पहुंचा। मैं मदीना पहुंचा, आई आई रीच्ड मदीना, ठीक है। और एक क्या कहा गया है, वसल तू इलल मदीनती, तो वसल तू अल मदीनता, यानी वसल तू अल मदीनता, और क्या, वसल तू इलल मदीनती, ठीक। आगे क्या कहा गया, किला हुमा सहीहुन, क्या माने बनेगा इसका, किला हुमा सहीहुन? माने दोनों ही सही है। हाँ, किला हुमा मतलब क्या होता है, बोथ, बोथ ऑफ देम, ठीक है। किला हुमा बोथ ऑफ देम माने दोनों, वो दोनों, यानी दोनों तरह से इस्तेमाल करना क्या है, सहीहुन इज करेक्ट, ठीक है। बोथ ऑफ देम क्या है, सहीहुन, बोथ ऑफ देम और करेक्ट, दोनों इस्तेमाल क्या है, सही है, ठीक है। अगर सर मदीना सिटी बोलते नाम से तो अल मदीना क्यों होता सर? यहाँ मदीना से मुराद मदीना ही है, सिटी। हाँ, मदीना सिटी है यहाँ पे, ठीक है ना। मदीना माने मदीना मुनव्वरा,
ठीक है, वसलतुल किसी मदीना। तो सर हाँ प्रॉपर नाउन अगर हो जाएगा तो अल फिर आएगा सर? हाँ इसमें आता है, मदीना शहर में अलिफ लाम के साथ आता है मदीना, ठीक है। तो यहाँ अल मदीना प्रॉपर नाउन जो है, हर प्रॉपर नाउन अलिफ लाम नहीं लेता है, जैसा कि आप लोगों को पता है ना। लेकिन कुछ अरब वाले प्रॉपर नाउन यूज करते हैं, जैसे अर रियाद, रियाद के साथ में अलिफ लाम आता है, अर रियाद। अब ताइफ, ताइफ शहर, ठीक है। तो अलिफ लाम कुछ शहर अरब वाले यूज करते हैं, अलिफ अर रियाद, अब ताइफ, ठीक है। तो अरब वाले ऐसे यूज करते हैं, किसी किसी शहर के साथ अलिफ लाम भी लगाते हैं, ठीक है, शहर या मुल्क के साथ में। लेकिन जरूरी नहीं, जैसे अलिफ अल याबान, ठीक है, रहता है। तो खैर यहाँ पे अल मदीना से मुराद यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, मदीना माने मदीना मुनव्वरा, ठीक है। ठीक है, कोई चाहे अगर वैसा माने भी शायद हो सकता है, आई रीच द सिटी, माने द सिटी, मैं उस शहर पहुंच गया, ठीक है। लेकिन बेहतर है मदीना को तर्जुमा मदीना मुनव्वरा ही कर दे, ठीक है, आई रीच मदीना, ठीक है। अल मदीना अल मुनव्वरा पे, मतलब ये क्या यूसेज क्या है, कैसे हम समझेंगे। वसलतु अल मदीना भी सही है, वसलतु इलल मदीना भी सही है, इसका मतलब कौन समझाएगा ये दोनों यूसेज में फर्क क्या है, दोनों तरह से इस्तेमाल में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या है मदीना और इसमें क्या है मदीना। मदीनती जार मजरूर सर खबर हुआ है इलल मदीनती, हाँ इलल मदीना क्या है, जमीर एक लगा हुआ है। अब जार जमीर इसमें मजरूर है और एक मफूलुन बिही है। ज़र्फ है। मदीना इलल। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। ये जार मजरूर, ये तो इलल मदीनती क्या हर्फ जर है ना, और जी हर्फ जर के बाद इससे मजरूर होता है, ठीक है। तो इलल मदीनती जार मजरूर हो गया, इलल मदीनती क्या हो गया, ये जार मजरूर है, ठीक है, जारुन व मजरूरुन, ठीक है। और अल मदीनता यहाँ ज़र्फ नहीं है, अल मदीनता क्या है, वसल तो मफूलुन मैं बिही। पहुंचा, हाँ मैं पहुंचा, सवाल पैदा होता है क्या पहुंच, कहाँ पहुंचा, आई मदीना रीच्ड, तो ये मदीना, ठीक है। मफूल फीही भी कोई कह सकते हैं सर, लेकिन बेहतर है मफूल बिही माने, ठीक है। मैं पहुंचा, आई रीच्ड वेयर अल मदीना, तब तो मफूल बिही है एक, माने इसका ये मफूल बिही भी बन के आ सकता है, और जो है ये हर्फ जर इला के साथ भी आ सकता है, ठीक है। ये यूसेज बताया, तो ऐसा बहुत सारा फेल होता है जिसका मफूल बिही भी होता है, ठीक है, और लेकिन वो मफूल बिही के बगैर भी आ सकता है, मैंने हर्फ जर इला आ गया, हर्फ जर क्या आ गया, इला आ गया, ठीक है। तो मैं तर्जुमा उर्दू में क्या होगा, मैं मदीना पहुंचा, इला का तर्जुमा हमेशा जरूरी नहीं करते हम लोग, ठीक है, इला का तर्जुमा हम लोग जरूरी नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में होगा क्या है, में जो वर्ड है आपका, ये मिसाल तो अक्सर देते हैं हम, ज़हाबा, ज़हाबा के साथ कौन सा दमीर हर्फ आता है, हर्फ जर, ज़हाबा वो गया, इला ज़हाबा बदर, इला ज़हाबा इला, हाँ ज़हाबा इला वो गया, ठीक है। ज़हाबा, ज़हाबा इलल बैती वो घर गया, ठीक है, ज़हाबा इलल बैती, तो ज़हाबा इलल बैती ये हो गया, ठीक है। ये देखिए, तो इसका तर्जुमा उर्दू में क्या करेंगे, मतलब कहना है कि वो घर गया, तो उर्दू में, उर्दू तर्जुमा में तर्जुमा आ रहा है क्या इसका, मतलब आपका इला का तर्जुमा करेंगे उर्दू में इसका, उर्दू में नहीं होता सर। ज़हबा इलल नहीं होता, इंग्लिश में होता है आई टू ही वेंट टू, टू होता है इंग्लिश में टू का तर्जुमा, और उर्दू में तर्जुमा अगर करेंगे तो मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मतलब हो जाएगा वो घर तक गया, इला का माने अगर तक करे तो वो घर तक गया या घर की तरफ गया, लेकिन हम कहना चाहते वो घर गया भाई बस। तो ऐसा कभी कभी होता है, ये अरबी में नहीं इंग्लिश में हो सकता है, उर्दू में हो सकता है, ठीक है ना। कुछ कुछ हर्फ जर उसके साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल होता है, टू या तरफ या तक या नहीं भी हो सकता है। तो इंग्लिश में यहाँ पर देख रहे इला का तर्जमा हो रहा है ना, ही वेंट टू द हाउस, ठीक है। अब यही वसाला हम लोग सीखे यहाँ पे, नया फेल वसाला, अगर कहना है हमें वो घर पहुंचा, इला इस्तेमाल करना है, वो घर पहुंचा, ही रीच, वसला इला, वही सेम जुमला कहना है, इलल बैती वो घर। अब इस इंग्लिश में क्या तर्जमा होगा इसका, ही रीच्ड एट होम। ही रीच में ही रीच टू हो कहते हैं क्या, नहीं हाँ नहीं। इंग्लिश यूसेज में देखिए, इंग्लिश में तर्जमा इला का नहीं होगा, तो ऐसा होता है।
تو انگلش میں ترجمہ ٹو کا ہوگا, یہاں پہ نہیں ہوگا کیونکہ انگلش میں ریچ کے ساتھ میں ٹو نہیں آتا. تو دیکھ رہے یہ چیز ہوتا ہے, کسی فعل کے ساتھ میں کوئی حرف ٹو انگلش اعتبار سے کوئی حرف ٹو یا فرام آ سکتا ہے, نہیں بھی آ سکتا. ٹھیک ہے, تو عربی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ الا کچھ کسی فعل کے ساتھ الا کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسا زیادہ کچھ. ٹھیک ہے, یا فرق پڑے گا ہی نہیں. تو کچھ فعل الا کے ساتھ آ سکتا ہے, کچھ فعل الا کے بغیر بھی آ سکتا ہے. الا کے بغیر آ رہا ہے تو فعل کا مفعول بھی بن جائے گا. یہ سب کو کلیئر ہے عبداللہ بھائی, کلیئر ہے ابرار بھائی, اصغر بھائی, سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی 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 سر. مطلب کہنا کیا چاہ رہے, کلیئر ہے نا؟ تو ہر جر ڈیپینڈ کرتا ہے, عرب والے جیسے استعمال کرتے ہیں ویسے ہم لوگ کو استعمال کرنا ہے. جیسے انگلش میں ریچ کے ساتھ میں ٹو آتا ہے, آئی ریچ ٹو آتا ہے کیا, آئی ریچ دا سٹی, آئی ریچ دا ولیج, آئی ریچ ٹو دا ولیج آتا ہے انگلش میں ریچ کے ساتھ ٹو نہ سن لیں. نہیں آتا. ہاں, تو دیکھیے انگلش میں بھی ایسا ہوتا ہے. انگلش میں ریچ فعل ہے, ورب ہے, اس کے ساتھ ٹو آتا ہے نہیں آتا, لیکن وینٹ کے ساتھ آتا ہے انگلش میں ٹو. جی جی آتا ہے. ہاں, وینٹ کے ساتھ ٹو آتا ہے. تو دیکھ رہے ہیں انگلش میں بھی ایسا ہوتا ہے, کچھ فعل جو ہے انگلش کا ورب ٹو لیتا ہے, کچھ ٹو نہیں لیتا ہے. سیم عربی میں بھی کچھ جو ہے ٹو لیتا ہے, جیسے کہ ذہابہ, ذہابہ کے ساتھ ٹو لانا ضروری ہے, ذہابہ کے ساتھ الا آنا چاہیے, کہاں کس طرف گیا کہاں گیا. ٹھیک ہے, اور لیکن کچھ جو ہے جیسے کہ وصلہ, اس میں کیا ہے دونوں آپشن ہیں, آپ الا کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور الا کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر الا کے بغیر استعمال کرے تو مفعول بھی بنے گا. یہ سب کو کلیئر ہے 100% سمجھ میں آیا نا؟ ہاں جی, تو دونوں یوسیج بتایا جائے, دونوں طرح کا یوسیج جو ہے وہ صحیح ہے, کلاہما صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کچھ حرف جر جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے کسی فعل کے ساتھ, مانے وہ جب بھی وہ فعل آئے گا اس کے ساتھ وہ حرف آنا ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے, کچھ فعل کے ساتھ میں ایسا آنا ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ حرف. ٹھیک ہے, تو جیسے اس کی مثال دے چکے ہیں ایسے بھی آپ کو. ٹھیک ہے, آپ آتا ہے سجدہ, جیسے کہ فعل ہے سجدہ, سجدہ کے ساتھ میں نا لام آتا ہے, سجدہ کے ساتھ میں کیا آتا ہے, یہ لام آتا ہے. سجدہ للہ, اس نے اللہ کو سجدہ کیا. سجدہ مطلب کیا ہوتا ہے, اس نے سجدہ کیا. ہاں, کس کو کیا, وہ لام کے بعد آئے گا, جس کو سجدہ کیا وہ ہمیشہ کیا لام کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ کو سجدہ کیا, تو سجدہ للہ, یہ الگ الگ لکھ رہے ہیں, سجدہ للہ, تو لام کے ساتھ آیا. تو ایسا ہوتا ہے, کچھ حرف کچھ جو ہے فعل خاص ہوتا ہے کسی حرف کے ساتھ, وہ جب بھی وہ فعل آئے گا اس کے ساتھ وہ حرف جر بھی آتا ہے, بھلے ترجمہ اس کا ہو رہا ہو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, انگلش میں اردو میں کیا مانے ہوگا, اس نے سجدہ کیا اللہ کے لیے نہیں, سجدہ اس نے اللہ کو سجدہ کیا. سجدت للہ, تو لی کا ترجمہ نہیں ہو رہا, اللہ کے لیے کہنا ضروری نہیں, سجد للہ مطلب اللہ کو سجدہ کیا. تو ہوتا ہے ایسا جو ہے اس طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایک لفظ عربی کا آ گیا ذہن میں تو بتا دے رہا, غفرہ, غفرہ مطلب کیا ہوتا ہے, اس نے معاف کیا. بہت اچھا, اس نے معاف کیا. تو غفرہ مانے اس نے معاف کیا. اب کہنا اس نے معاف کیا تم کو. ٹھیک ہے, تو کیا دیکھیے تم کو کے لیے کیا ہے, غفارہ, تم کے لیے کیا فعل, کیا حرف آتا ہے, ضمیر آتا ہے, غفارہ, تم کے لیے کیا ضمیر ہے, غفارہ کا. بہت اچھا, کا. غفارہ اس نے معاف کیا, اس نے مغفرت کی تمہاری. ٹھیک ہے, لیکن عرب والے جو ہے کیا کرتے, کا نہیں یوز کرتے, کا کے ساتھ ضمیر یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کون سے ضمیر یوز کرتے ہیں عرب والے, لام یوز کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کا آئے گا. ٹھیک ہے, غفرہ لکا, غفارہ لکا, غفارہ لکا. غفارہ لکا اردو میں کیا ترجمہ کریں گے, ہی forgave you ہوگا نا. غفارہ میں ماننے کیا, اس نے معاف کیا, اس نے forgive کیا, ہی اس نے مغفرت کر دی, کس کی, تمہاری. لقا, غفارہ لکا, کہنا اس نے مغفرت کر دی, اس نے اس کی مغفرت کر دی, تو کیا ہوگا, غفارہ لکا سے چینج لہو, کر دیں, لہو, غفارہ لہو. اس نے میری مغفرت کر دی, کیا ہوگا, انا غفرہ کے لیے لی, کون سا, ہاں لی. ٹھیک ہے, ابھی پھر یہ حرف جر کسرہ ہو جائے گا, لی میں تو لام میں کسرہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو غفرہ لی. ٹھیک ہے, غفرہ کے ساتھ لام آتا ہے, غفرہ اس نے معاف کیا, لی. اب ایسے ترجمہ کیا ہوتا اگر اس کو ہم لوگ یہی لکھتے, عبداللہ بھائی آپ بتائیے, اگر یہ ایسے ورڈ ہوتا ہے یہاں پہ غفرہ لی,
ली होकर होता, तो क्या तर्जमा हम लोग करते हैं इसका? गफर ली, ये ऐसे होता है ली। गफर अली मैंने उसने, क्या तर्जमा होगा इसका फिर? गफर अली का, उसने मुझे माफ किया। बहुत अच्छा गफर अली, लेकिन लिटरली क्या तर्जमा हो रहा है लघु एतबार से? गफर अली का क्या माने होगा? उसने माफ किया हमको। मेरे लिए। हाँ मेरे लिए, हाँ क्योंकि लीम लाम का तर्जमा पता है आपको, लिए होता है एक माने, ठीक है, लेकिन तर्जमा ऐसा नहीं करते। गफर अली जैसे आपने पहले किया वो सही है, गफर अली यानी कि उसने माफ किया मुझे। तो ऐसा होता है अरब वाले कुछ फेल के साथ में ना कोई जर्फ कोई हर्फ जर खास कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग दुआ करते हैं, तशहुद में दुआ करते हैं, दुरूद शरीफ के बाद कौन सी दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी, क्या दुआ है बताइए? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफसी नफ्सी। जुलम तू नफसी। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते, पढ़िए आप में से कोई आगे। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा ठीक है आगे, वला यग़फिरु ज़ुनूब इल्ला अंता ठीक है उसके बाद मग़फ़िरतम। फगफिरली आ गया, फगफिरली, ठीक है फगफिरली, ठीक है। जी अच्छा देखते हैं इसको क्या है ये, फा है और इग, हाँ अब देखिए फगफिर, ठीक है। अबरार भाई आप बताइए फगफिर में ये क्या चीज है? ठीक है शारिक ये भाई ज्वाइन किया, हाँ आप बताइए शारिक भाई आप बताइए, अभी ज्वाइन की। एक सर फिर, ये अम्र है फगफिर सर। में एक फिर क्या चीज है? इग़फिर। अम्र है सर। अब बहुत अच्छा अम्र है, हाँ अम्र है, बहुत अच्छा। अबरार भाई आप बताइए ये जो फेल है ये अम्र है, कहाँ से आया? अम्र है, ये फेल अम्र, गफर से आया सर, तग। हाँ गफरा से आया, अभी जो गफरा हम लोग ऊपर कर रहे थे तो गफरा से आया, तो गफरा से आया, गफरा यगफिरु, इग़फिर वग़फिर। हाँ तो यगफिरु हो गया, ठीक है यगफिरु। अब इसमें फेल अमर हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं? यगफिरु या ता इसको है तो क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप इसको हटा देते हैं, हाँ सर। और क्या करते हैं लास्ट में रा पर जज़म। सुकून कर देते हैं। अब क्या क्या हाँ, पढ़ा जा रहा है? सुकून से शुरू हो रहा है, क्या करेंगे पढ़ने के लिए इसको हम लोग? हमज़तुल वसल। हाँ एक अग़फिर हमजा ऐड कर देंगे, और हमजा पर हरकत क्या देंगे? दम्मा फतहा कसरा क्या देंगे? जो जेर रहेगा, जेर होगा सर। या जेर होगा। कायदा क्या हम लोग पढ़े थे? आइन कलिमा में देखना जो होगा, अगर हाँ आइन कलिमा में कसरा है तो कसरा देंगे, लेकिन अगर दम्मा हो, आइन कलिमा में कसरा है तो कसरा, कसरा नहीं है तो क्या देते हैं हम लोग? पेश। सॉरी, आइन कलिमा में अगर दम्मा हो तो दम्मा देते हैं, ठीक है, लेकिन दम्मा है आइन कलिमा में नहीं है, कसरा है तो क्या करेंगे? कसरा देंगे, ठीक है। फतहा भी होगा तभी भी कसरा देंगे, ठीक है। तो क्या रूल था अमर बनाने का कि आइन कलिमा में अगर दम्मा होता तो हमजतुल वसल जो ऐड किया हम लोग उसमें भी क्या करते? दम्मा दे देते, ठीक है, लेकिन दम्मा हम लोग नहीं दे रहे, ठीक है। एक मिनट, तो आइन कलिमा में आप देख रहे हैं यहाँ पे दम्मा नहीं है, दम्मा होता तो दम्मा देते। कायदा क्या है? अगर दम्मा है आइन कलिमा में तो हमजा में दम्मा आएगा, और अगर दम्मा नहीं है तो ऑलवेज क्या आएगा? हमजा में जेर आएगा। जेर आएगा, कसरा आएगा, ठीक है। एक फिर होगी, एक फिर यानी फेल अम्र यानी तू माफ कर। तो अमर में यहाँ पे हुक्म नहीं कहेंगे, अल्लाह को कोई हुक्म नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहाँ पे दुआ है, फेल अम्र का सीगा है, लेकिन मुराद यहाँ पे ऑर्डर नहीं, तो अल्लाह को ऑर्डर नहीं दे सकता, हम यहाँ पे दुआ का माने करेंगे, ठीक है। तो ये दुआ है, रिक्वेस्ट। फेल अम्र का सीगा है, फेल अम्र का सीगा, लेकिन ये दुआ है, ठीक है। तो एक फिर ये आ गया, तो ये जो एक फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है? ये वाला, तो ये फेल अम्र हो गया, ठीक है। एक फिर, अब एक फिर में आप देख रहे हैं इसका कसरा हमजा, ये यहाँ पे तो हमजा है ना, हाँ, तो इसका हम लोग एक कसरा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? एक फिर नहीं पढ़ रहे हैं, एक फिर क्यों? क्योंकि वो हमज़तुल वसल और पढ़ा नहीं जाता उससे पहले हाँ कोई। हमजतुल वस्ल है, ये जो हमजा हम लोग ऐड करते हैं अम्र में जो हम लोग ये हमजा ऐड करते हैं फेल अम्र बनाने में, वो हमजतुल क्या होता है? हमजतुल वस्ल होता है, ठीक है। उसको शुरू में आता तो पढ़ते एक फिर, यहाँ आएगा पढ़ेंगे शुरू में, अगर आएगा कुछ नहीं होता उसके पहले, लेकिन उसके अलावा उसके पहले फा आ जाए, वाव आ जाए, कुछ भी आ जाए तो उसको नहीं पढ़ते, उस हमजा को फिर क्या करते हैं? नहीं पढ़ते, इसलिए इसको पढ़ा नहीं जा रहा। तो हम लोग दुआ करते हैं तशहुद दरूद शरीफ के बाद में तो फा एक फिर नहीं कहते, क्या कहते हैं? फग फिर,
तो फगफिर का माने क्या हो जाएगा, फा माने हो गया, फा का एक माने तो, ठीक है, तो फगफिर का माने क्या हो गया, सो यू फॉरगिव मी। हाँ, सो यू फॉरगिव मी, ठीक है, माने उसके पहले हम क्या करें अल्लाह को, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत, अल्लाह तेरे सिवा कोई माफ नहीं कर सकता गुनाहों को, ठीक है, तो तू माफ कर दे, फगफिर किसको माफ कर दे, क्या तर्जमा जी अब्दुल्ला भाई, क्या है फगफिर के बाद क्या है, ली। और फिर लिए ली है, तो तर्जमा क्या होगा, फगफिर ली तू माफ कर दे, मुझे। हाँ, तो देख रहे हैं, ली है तो लाम का तर्जमा के लिए नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्योंकि गफरा के साथ खास है लाम, यानी कि असल मफूल भी जो है उसको ब्लॉक कर दिया, लाम होना क्या चाहिए था फगफिर नी, ये यही असल में क्वेश्चन मफूल, था सर। हाँ ये असल मफूल भी का मफूल, ये जो या है मफूल भी का पोजीशन था ना उसका, था हाँ ना सर। मफूल भी था ना, लेकिन हाँ। मफूल भी अभी इसको नहीं कहेंगे क्योंकि उस लाम हर्फ जरा करके ब्लॉक कर दिया उसको, अब मफूल भी नहीं कहेंगे, वो ओ, जार मजरूर के शक्ल में फिर आ रहा है, भले ही तर्जमा लाम का नहीं हो रहा है, ठीक है, हाँ। तो और उसको मफूल भी फिर नहीं कहेंगे, ठीक है ना, लेकिन असल मफूल भी का मकाम है उसका, ठीक है, जैसा क्या होता है फग फिर, ठीक है, इस तरह का फग फिर हु, फग 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 अगर फग फिर ली माने मुझे माफ कर दे, अगर होता तू उसे माफ कर दे तो क्या होता, तू माफ कर दे उसे, क्या होगा, फग फिर लहू। लहू, बहुत अच्छा जी, लहू, असल ओरिजिनली क्या था ये, फग फिर के बाद डायरेक्ट अगर हु आता तो फग फिर हु हो जाता, तब ये मफूल भी का पोजीशन था, मफूल भी बनता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ होता है बहुत सारा फेल अरबी में ऐसा होता है जो मफूल भी उसका नहीं होता, होना चाहिए मफूल भी माने के एतबार से होना चाहिए, लेकिन ग्रामेटिकली है मफूल भी, मानवी एतबार से माने के एतबार से मफूल भी है, लेकिन उसको कभी कभी हर्फ जरा करके मफूल भी जो क्लियर मफूल भी था उसको फिर वो जार मजरूर के शक्ल में फिर आता है, ठीक है, या उसको कह सकते हैं मफूल भी गैर सरी, मफूल भी गैर सरी माने अनक्लियर, माने क्लियर मफूल भी मंसूब वाला नहीं है, ठीक है सर, ये सब आएगा, ये समझ में है ना आप लोग को अच्छा क्या सर, चल रहा है यहाँ एक बात यहाँ बोल सकते हैं सर? जी, बोलिए, मुझे ये जो ली है, ये मफूल हाँ बिही का जगह लिया है ना, जार मजरूर। हाँ, असल मफूल भी कौन सा था ली में, ली है या या है, ली बोलना पड़ेगा सर। नहीं मफूल भी असल में या है ना, हाँ या हाँ हाँ, सॉरी, हाँ या। हाँ हाँ, आप मफूल भी नहीं कहेंगे इस जुमले में, आप मफूल भी नहीं कहेंगे, ठीक है ना, जार आप मजरूर। आप हाँ बस आप गफरा कह दिए, ली जो है आप बस जार जार मजरूर ऐसा कहेंगे, ठीक है ना, तो आप मफूल भी यहाँ पे नहीं कहेंगे, ठीक है, गफरा में मफूल भी नहीं कहेंगे, सजादा में मफूल भी नहीं नहीं के। कहेंगे, क्योंकि लाम हर लाम हर मीनिंग के एतबार से तो है मफूल भी, ऑब्जेक्ट तो अल्लाह यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है मफूल मीनिंग के एतबार से, लेकिन टेक्निकली ग्रामेटिकली मफूल भी नहीं कहलाएगा अल्लाह, लफ्जुल अल्लाह मफूल भी यहाँ पे नहीं कहलाएगा, या फिर अगर कहलाएगा भी तो उसको हम लोग कहेंगे ये मफूल भी कैसा है, गैरु सरीह, गैरु सरीह, ठीक है, सरीह, सरीह माने क्या होता है, सरीह मतलब गैरु सरीहिन, सरीह का मतलब क्या होता है, वाज़ेह। वाज़ेह, मफूल भी नहीं है, माने वाज़ेह मफूल भी नहीं, माने मंसूब मफूल भी नहीं दिख रहा, ठीक है ना, ये मतलब इस तरह का माने ये होगा, ठीक है, ये चैप्टर इंशाल्लाह आप लोग आगे आएगा, ठीक है, अभी तुम लोग बहुत एडवांस कर लिए इतना ही, लेकिन जब आ गया जहन में तो बता दी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तो इस तरह कुरान में कभी कभी आप पढ़ेंगे ना तो आप ये स्ट्राइक कर सकता है, ये भाई इसका लाम हर्फ जर आया लेकिन तर्जमा नहीं हो रहा है इसका, ठीक है, तो ये कैसा मतलब तर्जमा नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा हो सकता है इस तरह का, कुछ कुछ हर्फ जर जो होता है खास होता है, माने कुछ कुछ फेल खास होता है किसी चीज के लिए, ठीक है, अभी ऐसा एक वर्ड आ रहा है नीचे शायद, जैसे एक अच्छा एक ये बताइए इसका मतलब क्या होता है, बहासा मतलब क्या होता है, बहासा, खो, बहासा खोज करना। खोज करना, बहुत अच्छा, बहासा मतलब ही, सर्च। हाँ ही सर्च, ठीक है, ही सर्च होता है, तो बहासा के साथ में एक मफूल भी, बहासा के साथ में एक हर्फ जर आता है, कौन सा हर्फ जर आता है ये आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, हो सकता है याद नहीं हो, बहासा के अन। साथ में क्या आता है जी, अन। अन। अन आता है, बहुत अच्छा, अन, ठीक है, हाँ। एक मिनट, बहासा के साथ में अन आता है, हर्फ जर अन आता है, माने इसका मफूल भी होगा कि नहीं होगा, ग्रामर के एतबार टेक्निकली
माने जिस चीज को खोजा गया है, खोजा नहीं जा सर, रहा है, नहीं होगा, गैर सही ये- होगा। नहीं ये होगा, बहुत about अच्छा, अनब्लॉक कर दिया उसको, अन के बाद आएगा। मैंने ही, उसने सर्च किया, ही सर्च, ठीक है, बहसा अन, ही सर्च, उसने एक किताब को तलाश किया, ठीक है, ही सर्च फॉर द बुक, ठीक है। तो ये मफूल भी बनेगा, अल किताब हुआ, या इसने कोई किताब, या मफूल डायरेक्ट नकीरा ही बना दे, किताबन, क्या माने हो जाएगा? ये किताबन होगा अन आने से, नहीं सर, अन किताबिन। किताबन, किताबीन होगा किताब, सर। अन तो हर्फ जार है, हाँ अन तो हर्फ जार है, तो ये हो जाएगा अन किताबिन। तो माने क्या होगा? ही सर्च्ड, इंग्लिश में क्या माने होगा? ही सर्च्ड, सर्च द बुक। हाँ इस इंग्लिश में एक यूज होगा एक जी, क्या हर्फ यूज हो, इंग्लिश का एक वर्ड यूज होता है, ही सर्च्ड बुक, ही सर्च्ड बुक, फॉर। ही सर्च फॉर, हाँ फॉर अ बुक। फॉर हाँ तो देख रहे हैं इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में, अरबी में फॉर है, अन का माने फॉर होता है क्या? नहीं नहीं अबाउट होगा सर। हाँ हाँ अन का माने अबाउट होता है, या और भी माने हो सकता है, अन का से हो सकता है, ठीक है, लेकिन फॉर तो नहीं होता। लेकिन आपको इंग्लिश में तर्जमा करेंगे तो फॉर यूज करना, क्योंकि इंग्लिश में फॉर यूज होता है सर्च के साथ, ठीक है। तो ऐसा सर। होता है, तो अरब वाले कुछ हर्फ को खास यूज करते हैं किसी फेल के साथ, तो बहासा अन, ठीक है। अगर आपको कहना है कि मैंने, आई सर्च फॉर माई पेन, मैंने अपने पेन की तलाश की, आई सर्च फॉर अ पेन, फॉर माई पेन, क्या होगा? मैंने तलाश किया। बहस क्या पढ़ेंगे? बहस तू। बहुत अच्छा, बहस तू, बहस तो अन कलमी। बहस तो, हाँ बहस तो अन आ जाएगा, बहस तो अन कलमी कलमी। होगी। आई सर्च फॉर माई पेन, बहस तो मैंने तलाश किया अपने पेन, मैंने तलाश किया मेरे अपने अपने पेन को, ठीक है ना। आई सर्च फॉर माई पेन, ठीक है। फलम अजिद, बट आई डिडंट फाइंड इट, फलम अजिद हूँ, ठीक है, बट लेकिन मुझे नहीं मिली वो, ठीक है। बहस्तु अन कलमी, ये कहना चाह रहे जो मफूल भी असल में बन था, वो मफूल भी नहीं बना क्योंकि अन आ गया, ठीक है। तो ऐसा कुरान में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा यहाँ पर तो मफूल भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हर्फ जर आ गया। तो हो सकता है बहुत कई मकामात पे कुरान में हर्फ जर आएगा, लेकिन उसका तर्जमा फिर नहीं किया जाता, से या बारे में नहीं, तर्जमा नहीं होगा, क्योंकि वो उस फेल के साथ कुछ खास रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और भी कुछ उसका कुछ फवायद बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना, वो हम लोग गहराई में जाएंगे तो उसका कुछ बेनिफिट हमें मिलेगा कि इस फेल के साथ में अन क्यों आ रहा है। ये बलागत की बहस होगी फिर, ठीक है ना, एडवांस रेटोरिक बहस में चले जाएगा कि क्यों ऐसा अरब वाले यूज करते, कुरान में अल्लाह ने क्यों इसको ऐसा, मैंने ये फेल को इस्तेमाल किया, और इस फेल में क्या खासियत है जो इसके साथ यही अन क्यों आ रहा है, ये लाम क्यों आ रहा है। ये एक अलग बहस है, तफसीर की किताबों में आपको उस तरह का डिस्कशन मिलेगी, ये बहुत ही एडवांस है, ठीक, हम लोग के लेवल के बियॉन्ड है, ठीक है। तो ये सब गुफ्तगू डिस्कशन किया जाता है एडवांस लेवल पे, ठीक है। अच्छा बहुत हम लोग डिटेल में चले गए, इतना तो डिटेल में नहीं जाना चाहिए। अच्छा चलिए, क्लास ऐसे लेट शुरू किए हैं और कंप्लीट नहीं की। चलिए ये समझ में आ गया, वसल तू से हम लोग, वसल तू ने हम लोग को बहुत दूर पहुंचा दिया कि नहीं? वसला का मतलब पहुंचना था, तो वसल तू अल मदीना था, तो हम लोग तो मदीना से घूम फिर के पता नहीं कहाँ का घूम के वापस कलकत्ता शहर में आ गए, ठीक है। अच्छा अच्छा आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। हाँ युजमाउ, युजमाउ का मतलब होता है जमा बनाया जाता है, ठीक है। युजमाउ माना, माना का जमा बनाया जाता है, ठीक है। युजमाउ माना अला मानिन, युजमाउ माना अला माना का जमा यानी कि मानिन होता है, मतलब शॉर्ट में बताया जा रहा है। युजमाउ मतलब होता है जमा किया जाता है, माना को किस पर जमा किया जाता है? अला मानिन, मानिन पर, यानी शॉर्ट में माना लफ्ज जो है उसका जमा क्या होता है? मानिन, ठीक है, मानिन होता है। अब आगे क्या बताया? हा का मतलब क्या होता है? टेक, ठीक है। हा का मतलब होता है लीजिए, ठीक है। अमसिलतन उखरा, मिसालें लीजिए, उखरा माने अदर, अदर। टेक अदर एग्जाम्पल्स, ठीक है। हाँ का अमसिलतन उखरा, टेक अदर एग्जाम्पल्स, और भी मिसालें लीजिए, ठीक है। उखरा,
اخرا یہ مؤنث ہے، اخرا مؤنث ہے، مذکر کیا اخرا کا؟ اخرا آخرو آخرو، بہت اچھا یاد رکھیے گا، آخرو، آخرو مؤنث ہے، مذکر ہے آخرو، یہ مؤنث ہے۔ مؤنث کیوں آیا اخرا یہاں پہ؟ یہ نعت ہے، کس کا نعت ہے؟ امثلہ کا۔ عام سنت ہوگا. ہاں تو یہ مؤنث کیوں آیا؟ گولتا ہے اس لیے مؤنث آیا کیا یہ اخرا؟ کیا وجہ رائٹ ہے سر، مؤنث؟ وہی سر وہی. سوچیے مفعولہ سر. تو جی کیا وجہ ہے؟ گولتا ہے کیا اس لیے آیا مؤنث؟ یہ تو نعت منوط کا جیسا ہوا نا سر. ہاں نعت منوط ہے، تو یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ ہاں. مؤنث ہے امثلہ؟ کیا امثلہ بھی مؤنث ہے؟ غیر مؤنث ہے سر، غیر حقیقی. ہاں غیر عاقل، یہ تو لفظ امثلہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ پھر لفظ تو مؤنث ہے. لفظ امثلہ کس کی جمع ہے؟ جمع کیا کس کا؟ سنگولر کیا امثلہ کا؟ مثالون. مثال مثال. ہاں، تو مثال مذکر ہوا یا مؤنث؟ مثال مذکر. ہاں تو یہ لفظ امثلہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ امثلہ مذکر، لیکن کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے، ٹھیک ہے، تو غیر عاقل کی جمع کو کنسیڈر کیا کرتے ہیں، کیا مانتے ہیں اس کو؟ غیر عاقل کی جمع کو مؤنث ہی مانتے ہیں. مؤنث مانتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے نا، تو مؤنث مانتے ہیں اس کو، اصل لیکن مؤنث وہ نہیں ہے، لیکن غیر عاقل کی جمع کو مؤنث مان رہے ہیں، اس لیے اس کی صفت کیا آ گئی یہاں پہ؟ مؤنث ہے، آخر نہیں ہے، آخرونا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو یہ کیا ہو گیا، اخرا جو ہے یہاں پہ یہ مؤنث اس لیے ہے گولتا کی وجہ سے نہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ گولتا یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث نہیں، تم کیا کہیں گے؟ یہ مؤنث اس لیے ہے کیونکہ اس کو ہم لوگ مؤنث مان رہے ہیں کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں گولتا ہے۔ یہ سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ کلیئر ہے سب کو؟ اگر گول تار دھر کے چلتے سر تو پھر بھی تو مؤنث ہے نا. نہیں کوئی اگر کہے گا تو اس کی یہ گولتا ضروری نہیں کہ ضروری نہیں کہ کوئی بھی اسم میں اگر گولتا آ جائے تو مؤنث ہوگا، ضروری ہے کیا؟ میکسیمم تو دھرتے ہیں سر ہم لوگ. ہاں لیکن ضروری نہیں کہ کوئی بھی اسم میں اگر گولتا آ جائے تو وہ مؤنث ہوگا، جیسے کہ اگر یہاں پر آتا آپ کا کیا، بھائی کا جمع کیا ہے؟ اخن، اخوانو. اخوتن. ہاں اخوتن، اخوتن. دیکھ رہے ہیں آپ، گولتا ہے جمع میں گولتا آ گیا، اخوتن، ہوں. ٹھیک ہے نا، تو ضروری نہیں خلیفتن، اچھا وہ تو الگ ہو گیا، وہ تو خلیفتن تو خیر وہ مذکر ہی ورڈ لیکن گولتا اس میں ہے، ٹھیک ہے، فتن فتیتن، فتن ینگ یوک. مین جمع کیا ہوگا؟ فتیتن، تو گولتا جمع میں آ سکتا ہے لیکن گولتا جمع میں آ جائے ضروری نہیں کہ وہ کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا، ہاں زیادہ چانس ہے کہ مؤنث ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسا ورڈ ہے جو ہے مذکر لیکن وہ پلورل، وہ وزن ہی ویسا ہے، وہ وزن کی وجہ سے ویسا پیٹرن لے لیا ہے۔ تو یہ جو وزن ہے امثلہ، یہ کیا وزن میں آ رہا ہے؟ افعلتن، یہ وزن افعلتن کا وزن ہے، تو وزن کا یہ گولتا جو ہے مؤنث کا نہیں، گولتا کس کا ہے؟ یہ وزن کا گولتا ہے، وزن میں ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے مذکری ورڈ اصل میں، مؤنث سمجھ رہے ہیں اس کو، وہ غیر عاقل کے قاعدے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے آپ کا، ہاں تو اب کیا کہا گیا اس میں؟ سوری ہٹ گیا ایک منٹ، جی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اور مثالیں دیجیے لی مثل ھذا الجمع، لی مثل ھذا الجمع، اور مثالیں دیجیے، کس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ لی مثل ھذا الجمع، لی مثل ھذا الجمع کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اس جمع کے لیے مثال. ہاں لمثل اس جمع کی مثال جیسی، جیسی. ٹھیک ہے، ہاں اس جمع کی مثال جیسی، یعنی اس جمع کے طرح، ھذا الجمع لائک، مثل مانے کیا ہوتا ہے؟ لائک، ٹھیک ہے، جی. اور مثالیں دیجئے اس جمع کی مثال، اس جمع کی مثال کی طرح، ٹھیک ہے، لی مثلی مانا لائک دا ایگزامپل، لی مثلی اس مثال کے لیے، ٹھیک ہے، اس جمع کی مثال کے لیے، یعنی اس جمع کی مثال کی طرح،
یہ جو جمع دیا گیا نا یجمع معنا علی معان، یہ جو مثال جمع ہے کی طرح ایسے اور دیجیے. ہاں ایسے ہی اور دیجیے. یہ بتایا جائے. ہاں میں نے لیجیے، سوری دیجیے نہیں، ہاں کا مانے لیجیے. ہاں لیجیے ٹھیک ہے. ہمارا بھول ہوگا سر. تو یہ ہوگا، ایک منٹ جی سمجھ رہے نا. تو لیجیے دوسری مثالیں، ٹیک ادر ایگزامپلس. ٹھیک ہے، اس مثال کی طرح لمثل ھذا، قرآن میں اس طرح کا ہے لمثل ھذا، قرآن میں ایسے یاد لمثل ھذا لائک دس. لمثل ھذا سرچ کیجیے گا مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. لمثل ھذا آیت ہے ایک مرتبہ ہے، تو اس طرح کا مطلب کچھ ہے لمثل ھذا، کچھ ایسی آیت ہے، آپ سرچ کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس جمع کے طرح اور اس ٹائپ کی طرح اور مثالیں لیجیے. اب کیا مثالیں دی جا رہی ہیں پہ؟ جاریتن، جاریہ مانے کیا ہوتا ہے؟ جاریتن کنٹینیو. سر لڑکی. گرل، لڑکی. ٹھیک ہے، اور کیا مانے ہے جاریتن کا؟ ایک مانے جاریہ گرل کا مانے ہے جاریتن. ٹھیک ہے، ایک اور معنی کیا ہے جاریتن کا؟ ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں شپ. شپ. شپ بھی مانے ہے، شپ ہاں کشتی، جاریتن. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. جرا یجری بہنا، دوڑنا، یہ سب مانے ہیں. جرا یجری کہاں سے جاری، یہ کہاں سے؟ جرا یجری سے. جرا یعنی دوڑنا، بہنا مانے کشتی بہتی ہے مانے اس طرح کا. جو چیز بہ رہی ہے، جو چیز دوڑ رہی ہے، لڑکی دوڑ رہی ہے، جو چیز بہتا ہے شپ، گرل یا شپ کے معنی میں. ٹھیک ہے. جوارن، کیا جاری ہے تو ان کی جمع کیا ہے؟ جواری. جوارن. جی. ٹھیک ہے، جواری اسی کی طرح معنا، تو اس کا وزن کیا ہے؟ معانن. ٹھیک ہے، تو یہ جوارن جو ہے معانن کی طرح. تو معانن اصل میں کیا تھا اوریجنلی؟ یہ ہے معانی، ایسا تھا اوریجنلی. کیا ہے؟ معانی. ٹھیک ہے، معانی ہے اصل میں تھا معانی. پورا لکھے تو معانیو تھا، معانیو. ٹھیک ہے، تو جوارن اصل میں کیا تھا؟ جیسے معانن معانی ہے، تو یہ اصل میں اوریجنلی کیا تھا؟ جواری. ٹھیک ہے، جواری. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. تو اس کو عرب والے نے یا کو ہٹا دیا، اور یا کو ہٹا دیا تو کمپنسیٹ کیا اس کو، اس کے عوض میں کیا کیا؟ کسرہ کے ساتھ میں ایک اور کسرہ دے دیا. کسرہ دے. ہاں، جیسے معانی اصل میں ایسا تھا، یا کو ہٹا دیا گیا، اس کی کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایک اور کسرہ دے دیا گیا معانن. تو سر یہ تو جواری منقوص ہے تھا، نا سر. ہاں منقوص ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی منقوص ہو گیا، تو یہ بھی وہ ایسے منقوص میں سے آ گیا اسی کی طرح. ٹھیک ہے، معانن معانن جاریتن جوارن. ٹھیک ہے، جوارن قرآن میں ہے کہیں پر کیا؟ جوارن سورۃ الرحمن میں کون سی آیت ہے کیا؟ اچھا دیکھ لیں، ابھی تو ٹائم نہیں ہے، ایک منٹ، مغرب کا وقت ہو ہی رہا ہے. تو آپ کا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا جوارن کون سی آیت میں ہے؟ اچھا ایک بار دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، سر ایک تو وہاں الجوار الکنس واللیل اذا اسعس، وہ والا سورہ تکویر میں ہے شاید. تکویر میں. اچھا ٹھیک ہے. تو خیر یہ سب جمع دیکھ رہے ہیں، معاشیتن مواشن، داعیتن دواعین. ٹھیک ہے، نادن نادن، لیلتن لیالن. لیالن اصل میں کیا تھا؟ لیالن اصل میں کیا تھا؟ لیلتن. نہیں، لیالن اصل میں کیا تھا؟ لیالن تو تنوین کیسے آ گیا اس میں؟ اصل میں کیا تھا؟ لیالیون. لیو. ہاں لیالیون ایسا تھا اوریجنلی، یا لیالیو یا لیالی من اس طرح یا تھا اس میں، یا ہٹا دیا گیا، کمپنسیٹ کر دیا گیا تنوین سے. ٹھیک ہے، کسرہ سے، تو لیالن ہو گیا. ولیالن عشر ہے نا، لیالن عشر قرآن میں ہے والفجر. ٹھیک ہے، لیالن عشر، لیالن میں راتیں، نائٹس. سر اس کا نصب میں پھر یا واپس آ جائے گا نا؟
हाँ नसब में या वापस आ जाएगा, लया लिया हो जाएगा, लया लिया, यहाँ पर लया लया लिया मैंने लिया, यहाँ पे आ जाएगा, फतह हो जाएगा, एक ही फतह पता होगा है। लेकिन हाँ, लया। अभी टाइम देखिए आज भी चला गया, खैर हम लोग का शॉर्ट क्लास था, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेट हो गया कुछ वजह से। तो ये हम लोग जो है इतना तक ही रखते हैं। ये अभी ये वाला एक्सरसाइज पूरा हुआ नहीं, ठीक है ना, ये भी हुआ नहीं है, इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है, ये अभी हुआ नहीं है। तो अगर कल टाइम मिलता है तो इसी टाइम कर सकते हैं आप लोग, अगर टाइम मिला तो कोई 4 हाँ, बजे से हाँ कर सकते सर, जी कर जी। सकते हैं आप लोग। जी कल कर लेंगे इंशाल्लाह। और अब कल बुक 3 हम लोग जो है ना हफ्ते 2 क्लास करेंगे, वेडनेसडे को भी करेंगे, ठीक है, वेडनेसडे रात में करेंगे, लेकिन जी ठीक है, सब कर सकते हैं ना आप लोग, हाँ, हाँ, रात में कर सकते हैं सब। माने जो सैटरडे करते हैं असर के बाद में, एक्स्ट्रा हम लोग जो अब से माने वेडनेसडे भी करेंगे 9 बजे से, ठीक है, 9 9:30 बजे से, ठीक है, 9:30 से 9:30। 10:30, 9:30 से 10:30, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को, सब कर सकते हैं आप लोग, सर चल ठीक है ना। सकता सर। जी जी ठीक है, तो अभी इतना ही रख देते हैं, टाइम मगरिब को बस हो ही गया, तो उसको कंप्लीट करेंगे, अगर कल टाइम मिलता तो कल करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह, नहीं तो वेडनेसडे इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक तो ठीक। अगर पहले हम लोग को अरबी सिखाना हमारे लिए अल्लाह आसान करे, आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।